also organize mother session. And mothers, that means community mothers. This group consists of lactating mother. Lactating, that means 0 to 6 months child mother. Who gives and milk to pregnant their baby. mother. Who gives milk to their baby. That is called lactating mother. Who gives lactating mother. We mainly count the mother all type of under 5 mother actually. Okay. Children under 5 and lactating mother, and we organize different types of 48 session. Just this session conduct 15 to 20 mothers, and with 15 to 20 mothers, such as the better sanitation and hygiene practice, and nutritious food, the GMP, growth monitoring and promotions, and the baby care, etc. So we are very busy to budget burn activities, and we have a huge scheduled work, because within September 20 মানে 20 তারিখের মধ্যে 20th September we have to finish all of our budgetary activities and our scheduled work, because we have to compile all activities, and we have to prepare yearly report and need to submit the donor report. So we are very busy to our scheduled work, and this month is very tough to complete our all activities, because we have few working days in our hand, but we have a lot of activities. So we have to communicate our government stakeholder, community peoples, and different sectors, because they are our main way to complete our all tasks. And we are basically government stakeholder. Government is our main stakeholder, such as agriculture department, health and family planning department, agriculture department, local government, and livestock department. So we combinedly organize different types of activities, such as in this month we distributed 1,000 among 1,000 beneficiary in our Upojela fruit sapling, and every beneficiary got 4 saplings, such as Japanese Miyazako variety mango sapling, seedless lemon sapling, and Thai guava sapling, and China 3 lychee sapling. And we also distribute in our Upojela among the 100 shares, and every beneficiary get 10 ducks. And actually we had done a use of activity, just budget burn and others activity. And now we are very busy to prepare our annual report, and our project manager will collect this report from every Upojela, and I am responsible. I am meaning project officer. My designation is project officer, and per Upojela 1 project officer, and our project manager will collect all report from our every project officer, and he will compile this report with sitting with us, and they will prepare the final report with monitoring monitoring and evaluation officer, that means M&E officers, and financial budget also. So we have a lot of working work, and within
24th September, we will submit the final report to our national office, because this is our consortium partner project, and this project is implemented in 5 countries, and our organization is very renowned organizations, and this organization working about 110 countries in this world, and this project is Global Affairs Canada funded project, and after compilation and after seeing all report, our national office will submit the final report within 28 September to Canada, and they will feedback within October 5th October. And this is all of our working this is all from my side, and this is my working a little working scenario. Thank you so much, sir, for giving me this chance to share my work as work ki bolbo sir. I am very astonished. What? Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Heartiest love and heartiest thank you for you. And I want to give a clap, that is Hate Tali, for you, because you have perfectly said that it's a very long presentation. আমি শুনছিলাম এবং অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম আপনার যে ফ্লুয়েন্সি, এইটা শুধু এখন একটু প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো ঠিক হলে আপনার আর সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি মনে করি আমি নিজে নিজে এটা দাবি করতে পারি আমি টিচার হিসেবে সার্থক, কারণ এই যে যতটা আপনি বললেন। আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন, আমি 1 মাস না পড়িই নাই স্যার, যেটা সত্যি কথা জানি। আপনি তো ওই যে ক্লাস শেষ করে 11টায় আপনি ওই যে ক্লাসটা করতেন, কয়েকদিন করেছিলেন, ওইটা যদি করতেন প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো আমি ঠিক করে দিতে পারতাম। এইটা আপনি আবার একটু এই ইয়েটা ঠিক হয়ে যাক, আপনার কাজের চাপটা যাক, আবার একটু ওই ক্লাসটাতে অ্যাটেন্ড করবেন। হ্যাঁ, ওইটা যদি ই করবেন। আমি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে মনে রাখবেন, এখানে পরিশ্রম কখনো আমাদের সাথে বেইমানি করে না। একটা মানুষ, ওই যে আমরা ছোটবেলায় পড়ছিলাম না, আমাদের টাকা পয়সা চুরি হয়ে যেতে পারে, আমার স্থাবর যে সম্পত্তি চুরি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অস্থাবর যে সম্পত্তিগুলো, আমাদের মেন্টাল যে পাওয়ার, এটাকে বলা হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স, মানব সম্পদ। মনে রাখবেন, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, মানব সম্পদের উন্নয়ন করতে হবে। আমি কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, কিন্তু রুমা আপা আসলে আমি যতটা এক্সপেক্ট করি তার থেকেও অনেক ভালো বলেছে। সবাইকে এইভাবে বলতে হবে। হোসনারা আপারও কিন্তু প্রায় এই ধরনের চলে আসছে, কিন্তু আরো বেশি প্র্যাকটিস করবেন আপা, 1-2 মাসের ভিতরে দেখবেন আপনি রুমা আপার মতো বলতে পারবেন। এখানে আমরা যারা রয়েছি, লিপিকা দিদি দেখছেন কত সুন্দর, এবং বিলকিস আপা অনেক ধন্যবাদ ক্লাসটাতে জয়েন করেছেন। আমি ভাবছিলাম আপনি হয়তো অফিসে অনেক কাজের চাপ যাচ্ছে, জয়েন করবেন কিনা আমি সংশয়ে ছিলাম। আসলে আমি খুবই ভালো লাগছে আজকে রুমা আপার প্রেজেন্টেশন শুনে। একটা বাংলা শব্দও কিন্তু উনি ব্যবহার করেনি। আশা করি আপনি যে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছাতে চাচ্ছেন, আপনার নেক্সট যে ডেজিগনেশন বা প্রমোশন, আই হোপ ইউ উইল গেইন ইট উইদিন আ শর্ট টাইম অ্যান্ড ইউর নেক্সট অ্যাটেম্পট। পরবর্তী প্রচেষ্টায় অবশ্যই। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এবার আমরা অন্য একজন একটু কথা বলবো দ্রুত। আমি অনেক কিছু শিখাতে চাচ্ছিলাম আজকে। কেউ কি কিছু বলবেন? কারো তৈরি করা আছে? কৃষ্ণা দিদি, এয়ার পলিউশন or water pollution or environmental pollution, can you give presentation within a short time? Can you hear me? আপা বলবেন? হোসনারা আপা বলুন প্লিজ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার হ্যাঁ, থ্যাংক জানাতে চাচ্ছি স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি রুমা আপুকে। আমি আরেকটু খুশি হব যেদিন আপনি এরকম করে বলতে পারবেন এবং আপনি পারেন, কিন্তু ফ্লুয়েন্সিটা চলে আসবে। পারে আপা অবশ্যই পারে, কিন্তু ফ্লুয়েন্সিটা আরো চলে আসবে। এবং শোনেন আপা কি বলে জানেন, আমি সত্যি না আপনার ব্যাপারে বলি, আপা হচ্ছে সবসময় নিজের রিয়েল কাজগুলা নিয়ে বলে, যে ওনার কোম্পানিতে ওনার জব সেক্টরে কি কিভাবে কাজ করতে হয় সেইগুলাই কিন্তু তুলে ধরে, এবং এটা অনেক টাফ। তারপরেও আমি দেখেছি আপা এটা বলে নিয়ে যায়, এটা বলে যায়। আমরা তো এই যে সাজানো কথাগুলো বলতে পারি, আমি ভাত খাই, সেই স্কুলে যায়। না অবশ্যই বলতে হবে, আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। এই দেখেন, আমি আমার আম্মুকে সেদিন বলছিলাম, আমার মাকে, যে একজন মানুষের কত ধৈর্য থাকলে এই বয়সেও এসে ইংরেজি শেখা যায়। হ্যাঁ, আমি আপনার ইয়েটা, আপনি ফেসবুকে অ্যাড আছেন, আমি ছবি দেখাইছিলাম, তো আসলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং আপনার যে আগ্রহ এটা দেখে আমি অভিভূত। আসলে সত্য কথা, দেখেন আমার বয়স কত, এই 34, 33 রানিং। তো আসলে আমরা এই বয়সে এনার্জি হারিয়ে ফেলতেছি, আমরা এখন একটু কষ্ট করলেই হাঁপিয়ে উঠি, কিন্তু আপনি সারাদিন অফিস করে, এখানে সবাই যারা বিলকিস আপা রয়েছেন, লিপিকা দিদি, হ্যাঁ
সেটা কেউ খায় না। ঠিক ঠিক, আসলে আমি অভিভূত হয়ে যাই আপনার এই যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখে। আবার এই যে বলছেন 6টায় অফিস ধরতে হয়, 6টায় অফিস করতে হচ্ছে এখন, 6টায়। প্ল্যান করলাম স্যার, জাস্ট প্ল্যান করে স্যারের সঙ্গে কনফার্মেশন দিলাম। আমাকে গাড়ির ড্রাইভারকে বলে রাখলো, ড্রাইভার কল দিল আমাকে, আমি বললাম যে 6:30 6:20 আমার এখানে আসবা। ঠিক ঠিক, আসলে ভালো লাগলো। তো যাই হোক, আমরা এই কথাগুলা দেখেন, এই যে আজকে ক্লাসের শুরুতেই রুমা আপা বলছিলেন যে স্যার আমার এই চাকরিটাতে আমার এই এই কাজ করতে হয়, তো আমি ওনার কাছে শোনার পরে বললাম যে ইংলিশে বলেন। খুব সুন্দর করে আমি বাক্যগুলো খেয়াল করছি, গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট হয়েছে। রুমা আপাকে আসলে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করবো না, অনেক ভালো বলেছে। তো এখন অনেক সুন্দর, আমরা কিন্তু আমরা সবাই ওই সুন্দর। Yes, I have also astonished. Speak. So আমার রুমা আপার কাছে মাত্র 2টা প্রশ্ন রয়েছে, প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন। হোয়ার দ্য মিটিং অর হোয়ার দ্য ট্রেনিং টেক প্লেস? এই যে ট্রেনিং গুলোর কথা বললেন, এটা কি আপনাদের ক্যাম্পাসে হয় নাকি এটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে উপজেলার মিটিং? We organize this training we are organizing this training for government health and family planning Training stuff, center, right? venue, yes. So we organize their conference room, their conference room. Yes. Who are the trainers? Who are the trainer of this training? Yes, sir. We are organizer. Oh, but trainer is exception. They come from person because this training is conducted by medical officer, okay, Upazila health and family planning officer, and sanitary inspector. And you have to cooperate with them. We took some sessions such as gender, because we are working with gender. Master trainer. Also training just some TOT. TOT. Who training the TOT? Actually, this main trainer is from GOT high officials, IPHM. Institute for Public Health. Yes. Public Health and Nutrition. Yes. Oh. Public health and nutrition officers provides this training. So you have used a word very several times. The word is adolescence. So we also take some session. Yes. So gender is our main sole activity, gender. So we take some sessions, sexual reproductive health and rights. These topics is also a main part of our project. Are you women project? Are you working on women project? Main beneficiaries of our project. Main beneficiaries. Yes. Thank you. All training to take over project officer. Project officer, yes, by the project officer, huh? Acha. So you have used a word several times. কয়েকবার একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন adolescency. Please say some about adolescency. Bilkis appa, Ruma appa, what is adolescency? You have give training to your participant adolescency, huh? The teenage boys and girls. So please say something about adolescency. What do you mean by adolescency and why? বিলকিস আপা বলবেন, তারপর আমরা শুনবো, পারলে আপনি বলবেন পরে। অ্যাডোলেসেন্সি বলতে আমরা মূলত কি বুঝাই বা এটা দিয়ে আমাদেরকে 19 যারা আছে 19 those people or those boys and girls who are at the age of 10 from 19, তাই তো অ্যাডোলেসেন্সি। কিন্তু আমরা একটা বইতে পড়েছিলাম এখানে টিনেজটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্সি 13 থেকে 19 যেসব, হ্যাঁ কৈশোর বলা হয়, বয়সন্ধিকাল। অ্যাডোলেসেন্সি শব্দের অর্থ হচ্ছে বয়সন্ধিকাল। তো এইটা 13 থেকে 19, এই যে 13, 14, 15, এই adolescency absolutely right. Adolescency is the perfect time or golden period of our life. In this period, everyone should aware of their health and their real life. In this period, family or parents should help their children. একটা বিষয় আমরা মনে রাখবো যে অ্যাডোলেসেন্সির সময় অনেকে বিপথে চলে যায়, আবার অনেকে কিন্তু সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে পরিবারের সাপোর্টের কারণে। এই যে
করছে আমার হরিপুর ভীষণ বিষ খাইছে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর ওয়াচ করতেছিল, আর ওয়াচ তো কোনো মানে ভালো কোনো জায়গায় করে না, হাসপাতালের সামনে একটা ফ্লোরের মতো বানায় রাখে উঁচু, কয়েক হাত সমান, ওইটার উপরে ফেলে ওয়াচ করে। দুনিয়ার মানুষ ভিড় করে দেখে, কারণ কি ও সাইকেল চাইছে, সাইকেল দেয় নাই, এই জন্য আমি এটা বিষ খেয়েছি। আমার খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি, দেখেন এই যে ওয়াশ করছে না, এইটা করে না। কথা বলি, জাপানে কিন্তু অযথা কেউ গাড়ির হর্ন বাজায় না, আর আমাদের দেশের শহরগুলোতে হ্যাঁ 70 ইয়ার্স লিভ দেয়ার, ইয়েস হি লিভড দেয়ার, সেখানে বসবাস করেছিল। হ্যাঁ, লিভ দেয়ার। আচ্ছা, আমরা একটা এক্সট্রাকচার একটু বলবেন আপা, যেমন হাউ অ্যাবাউট। হাউ অ্যাবাউট মানে হচ্ছে কেমন হয়, বলছে হুম হাউ অ্যাবাউট বলছে যে ইংরেজি শিখলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ। হাউ অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ। রাতের খাবার খেতে রেস্টুরেন্টে গেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট গোয়িং টু রেস্টুরেন্ট ফর ডিনার। হাউ অ্যাবাউট গোয়িং টু রেস্টুরেন্ট ফর ডিনার। এখন পিৎজা খেলে কেমন হয়, পিৎজা। হাউ অ্যাবাউট eating pizza. How about eating pizza? ইয়েস, হাউ অ্যাবাউট ইটিং পিৎজা অথবা হ্যাভিং পিৎজা। হ্যাঁ, ইটিং হ্যাভিং একই কথা। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আমরা এই যে ওয়াটার পলিউশন বা এয়ার পলিউশন বলছি, এটা নিয়ে আর কেউ কিছু বলবেন? লিপিকা দিদি বা কৃষ্ণা দিদি কোনো কিছু রেডি করবেন আপনারা, যে ওয়াটার পলিউশন কেন হচ্ছে বা এয়ার পলিউশন, এখান থেকে হাউ ক্যান উই গেট রিড আউট ফ্রম দিস পলিউশন, আমরা কিভাবে এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি। ওয়াটার পলিউশন, বিলকিস আপা। না না না, এর কোনো ওয়ে নাই, ঠিক। প্রপার ট্রিটমেন্ট পলিউশন, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি রাইট। এই পলিউশন গুলো আমাদেরকে রোধ করতে হবে। আচ্ছা, তো দেখেন হাউ অ্যাবাউট এর পর একটা রুল দেখাচ্ছিলাম, যেমন আপনাকে আমি বললাম জাপা চলেন আমরা আজকে শুক্রবার বাইরে ঘুরতে যাই, আমরা চিড়িয়াখানাতে যাই বা আমরা অন্য কোথাও যাই, যমুনা ফিউচার পার্কে ঘুরে আসি বা ঢাকার আশেপাশে। হ্যাঁ, তা আপনি বলছেন আই হ্যাভ নো টাইম টু গো, আমার যাওয়ার সময় নেই। আই হ্যাভ নো টাইম টু গো, আমার খাওয়ার সময় নেই। আই হ্যাভ নো টাইম টু ইট। হ্যাঁ, আমার অপেক্ষা করার সময় নেই। আই হ্যাভ নো টাইম টু ওয়েট। আচ্ছা, তারপর বলছে আমার আসার সময় নেই। আই হ্যাভ নো টাইম টু কাম। আমার ঘুমানোর সময় নেই। স্লিপ। হ্যাঁ, আই হ্যাভ নো টাইম টু স্লিপ। আচ্ছা, তারপর বলছে আমার যাওয়ার সময় নেই। আমার খেলার সময় নেই। হ্যাঁ, আপা বলবেন যে আমার খেলার সময় নেই, বিলকিস আপা বলবেন। তারপর বলছে যে আমার ফুটবল খেলার সময় নেই। বলতে বললেন যে না, বলেন, সবাই বললে হচ্ছে, পার্টিসিপেট করি আমরা সবাই। আচ্ছা, অনেক সময় অনেক জায়গায় লেখা থাকে যে এখানে আসা নিষেধ বা এখানে আসা নিষেধ ছিল। এইটা দিয়ে আমি একটু হেল্প করি, দেখেন যাওয়া নিষেধ, অনেক সময় লেখা থাকে যাওয়া নিষেধ, এটির মনে রাখবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রোহ্যাবিটেড। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমরা জানি অনেকে যে ইট ইজ, যেমন যাওয়া নিষেধ, ইট ইজ প্রোহিবিটেড টু গো। কি হবে বলেন? ইট ইজ প্রোহিবিটেড টু গো। বাংলায় আমি আজকে এক্ষুনি বলে দিলাম যে বাংলায় কথা বলা নিষেধ, এইটুকু ইংলিশে কি হবে? বাংলায় কথা বলা নিষেধ। ইট ইজ প্রোহিবিটেড। আচ্ছা, আমরা একজন একজন করে বলবো, বেশি ভালো হবে। রুমা আপার কাছে আসছে, আপনি 5টা বলবেন। যেমন যাওয়া নিষেধ, ইট ইজ প্রোহিবিটেড টু গো। খাওয়া নিষেধ, তখন কি হবে? খাওয়া নিষেধ। prohibited to eat. হাসপাতালে থুতু ফেলা নিষেধ। It is prohibited to throw কি জানো, স্পিট, SPIT, স্পিট মানে হচ্ছে কথা বলা। হ্যাঁ, আমরা পার্সোনালি বলি 1 to 1, দেখবেন ভালো হবে। তাহলে বলছি ইট ইজ প্রোহিবিটেড টু স্পিট ইন দা হসপিটাল। মিষ্টি খাওয়া নিষেধ, রুমা আপা। It is prohibited to eat sweet. অথবা টু হ্যাভ সুইটস, টু ইট অথবা টু হ্যাভ মানেও কিন্তু খাওয়া বা পান করা। বলা হচ্ছে এখানে বসা নিষেধ। It is prohibited to sit here. এখানে ধূমপান করা নিষেধ। It is prohibited to smoke here. স্মোক হেয়ার, ইয়েস। এরপর সাবজেক্টের পরে উইশ দিতে হবে, যেমন আমি যদি রাজা হতাম কি হবে? আই উইশ I wish I will be a king. আই ওয়ার এ কিং। এখানে আই এর পরে ওয়ার বসে না। হ্যাঁ, আই এর পরে ওয়ার। হ্যাঁ, আই এর পরে ওয়ার হয় না, কিন্তু এখানে অবাস্তব কল্পনা, এই জন্য বলছে আমি যদি রাজা হতাম। আমি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতাম। I wish I were a the prime minister of Bangladesh.
our country. আমি যদি পাখির মতো উড়তে পারতাম, I wish I were fly like bird. I wish I could fly like bird. I wish. আমি যদি দেশের রাষ্ট্রপতি হতাম, I wish I were be president of our country. Of our country. আচ্ছা, এরপর একটা আমরা শিখবো, সেটা হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম। এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময়। আমরা বলি না যে তোমার এখন উপযুক্ত সময় পড়াশোনা করার, তুমি এখন আজে বাজে দিকে মন দিও না, এখন লেখাপড়া করো, তোমার উপযুক্ত সময়। এই উপযুক্ত সময় ইংরেজি ইট ইজ হাই টাইম। যেমন এটি বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। মনে করেন সকাল 9টা বাজে, আপনার বাচ্চাকে বলছেন যে এটা বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত সময়, ইট ইজ হাই টাইম টু গো টু স্কুল। Go to school. এটা ইংরেজি শেখার উপযুক্ত সময়, It is high time to কি জানো লার্নিং টু ইংলিশ। টু লার্ন ইংলিশ। বিলকিস আপা বলবেন, আপনার কাছে অনেকক্ষণ আসছি না, বলেন। এটি বিয়ে করার উপযুক্ত সময়, এটি বিয়ে করার উপযুক্ত সময়। It is high time to marry. একটা দারুণ সেন্টেন্স বললাম, তাই না? বিয়ে করার উপযুক্ত সময়। বাক্যটা বলতে হবে ইট ইজ হাই টাইম টু গেট ম্যারিড। ইট ইজ হাই টাইম টু গেট হাই টাইম টু ম্যারি। ইয়েস, ম্যারিড। হ্যাঁ, ম্যারি বলতে হবে, ম্যারি মানে বিয়ে করা। তারপর বলছে হ্যাঁ গেট, ইয়েস। তারপর বলছে এখন এই স্থানটি ত্যাগ করার উপযুক্ত সময়। It is high time to leave the place, to leave the place. It is high time to leave the place. The place. আচ্ছা, আমি কাজ করতে করতে ক্লান্ত। যেমন রুমা আপা বলছে, স্যার অনেকদিন ধরে অফিসে খুব চাপ চলছে, আমি কাজ করতে করতে ক্লান্ত। I am tired of working. I am tired of working. আপনাদের এখন ওই যে ফিসক্যাল ইয়ার চলছে, তো এই শব্দটা বলবেন আগামীকাল অফিসে অফিসারদের সামনে। I am tired of working. আমি কাজ করতে করতে ক্লান্ত। আমি কথা বলতে বলতে ক্লান্ত। I am tired of talking. অন্যরা মনে মনে বলবেন বিলকিস আপার সঙ্গে, তুমি পড়তে পড়তে ক্লান্ত। I am tired of reading. You are tired of reading. কি হবে? You are tired of reading. Tired of reading. তুমি পড়তে পড়তে ক্লান্ত। আচ্ছা, তারপর বলছে নিজে করো, অন্যকে করতে দাও। হেল্প করেন। হ্যাঁ, অবশ্যই হেল্প করবে। এটা হচ্ছে ডু। ডু মানে নিজে করো, এন্ড লেট দেম ডু, লেট আদার্স ডু। নিজে করো বা নিজে করুন, অন্যকে করতে দিন। আচ্ছা, তারপর দেখেন আমরা এই বাক্যটা প্রায় বলি, তুমি কি কখনো কক্সবাজার গিয়েছো? তুমি কি কখন জাপানে গিয়েছো? তো এইখানে আমরা কি ব্যবহার করব? সাবজেক্ট। মনে রাখবেন এখানে ইভার মানে হচ্ছে কখনো, EVER, ইভার মানে হচ্ছে কখনো। তুমি কি কখনো ঢাকায় গিয়েছো? হ্যাভ ইউ ইভার বিন টু ঢাকা? বিন টু ঢাকা। তুমি কি কখনো কক্সবাজার গিয়েছো? ইভার ইভার হ্যাভ ইউ ইভার বিন টু কক্সবাজার? হ্যাভ ইউ ইভার বিন টু কক্সবাজার। তুমি কি কখনো লন্ডন গিয়েছো? হ্যাভ টু ইভার বিন টু লন্ডন। লন্ডন। এইবার দেখেন কোন কাজ আপনি খুব কম পরিমাণে করেন, তখন আপনাকে সাবজেক্ট প্লাস হার্ডলি প্লাস V1 ব্যবহার করতে হবে, ভার্বের V1। সাবজেক্ট প্লাস হার্ডলি। যেমন আমি খুব কম চা পান করি, আই হার্ডলি ড্রিঙ্কস টি, অথবা আই হার্ডলি টেক টি। কি হবে? আই হার্ডলি টেক টি, ড্রিঙ্ক টি। আমি খুব কম মিথ্যা কথা বলি, আই হার্ডলি টেলস এ লাই, আই হার্ডলি টেল এ লাই। লাই, লাই মানে মিথ্যা বলা। আই হার্ডলি টেল এ লাই, আমি খুব কম মিথ্যা কথা বলি। আই হার্ডলি টেল এ লাই। আচ্ছা, অনেক ভালো বলেছেন, অধিকাংশ বাক্যগুলো সঠিক করে বলতে পেরেছেন। লিপিকা দিদি আছেন নাকি আপনি ঘুমিয়ে গেছেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ। বলা হচ্ছে একটু আগে একটা বাক্য বলেছিলেন রুমা আপা মনে হয়, যে পছন্দ করি বা ভালোবাসি, সেক্ষেত্রে লাইক ব্যবহার করতে হয়। সাবজেক্ট প্লাস লাইক প্লাস ভার্বের V1 এর সঙ্গে ING। আমি খেতে পছন্দ করি, আই লাইক ইটিং। কি হবে? তুমি খেতে পছন্দ করো, ইউ লাইক ইটিং। লিপিকা খেতে পছন্দ করে, লিপিকা লাইক ইটিং। তখন লাইকস হবে, কারণ লিপিকা থার্ড পারসন। হ্যাঁ, এবং বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে। লিপিকা খেতে পছন্দ করে, লিপিকা লাইকস ইটিং। যদি বলি
লিপিকা খেতে পছন্দ করেছিল, তখন লাইকের পরে ইডি হবে, পাস্ট ফর্ম। লিপিকা লাইকড ইটিং, লাইকের পরে ইডি। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে লাইক মানে পছন্দ করা। আর যদি একটা দেন লাভ, যেমন আমি খেতে ভালোবাসি, আই লাভ ইটিং, আই লাভ ইটিং, আমি খেতে ভালোবাসি। তুমি খেতে ভালোবাসো, ইউ লাভ ইটিং। তুমি বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসো, ইউ লাভ ইটিং বিরিয়ানি। তুমি চাইনিজ খেতে ভালোবাসো, ইউ লাভ ইটিং চাইনিজ। তুমি চাইনিজ খেতে ভালোবাসো না, তখন ইউ ডোন্ট লাভ। ডোন্ট লাভ ইটিং চাইনিজ। আমি রান্না করতে ভালোবাসি, আই কুক। আই লাভ কুকিং, আই লাভ কুকিং। মনে রাখবেন সাবজেক্টের পরে লাভ দিয়ে, সাবজেক্টের পরে লাভ, তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি। ইউ লাভ কুকিং, তুমি রান্না করতে ভালোবাসো। সে রান্না করতে ভালোবাসে, she loved cooking. she loves cooking, সে এখানে থার্ড পারসন। হ্যাঁ, she loves cooking। বলা হচ্ছে তুমি রান্না করতে পছন্দ করো, তখন লাইক দিয়ে বলেন ইউ লাইক কুকিং, ইউ লাইক কুকিং, তুমি রান্না করতে পছন্দ করো। তুমি রান্না করতে পছন্দ করো না, you don't like cooking. তুমি কি রান্না করতে পছন্দ করো, do you like cooking? তুমি কি রান্না করতে পছন্দ করো না, you পছন্দ করো না। don't you like cooking? ধন্যবাদ, আমি এটাই চাচ্ছিলাম, ডোন্ট ইউ লাইক কুকিং। তো সে বলছে হ্যাঁ আমি রান্না করতে পছন্দ করি। ইয়েস, yes I like to cook. আই লাইক টু হবে না, আই লাইক কুকিং। হ্যাঁ, তো I যদি যদি বলেন না আমি রান্না করতে পছন্দ করি না, তখন কি হবে, নো আই ডোন্ট। no, I don't cook. ইয়েস, কেন তুমি রান্না করতে পছন্দ করো, হোয়াই ডু ইউ লাইক কুকিং। do you like cooking? এখানে ডু দিতে হবে, কেন বলেন তো, কারণ প্রশ্ন করতে গেলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে ডু বা ডাজ আসে। হোয়াই ডু ইউ লাইক কুকিং, তুমি রান্না করতে কেন পছন্দ করো। তুমি রান্না করতে কেন পছন্দ করো না, why don't লাইক টু কুকিং। আচ্ছা, এরপর দেখেন অতীতকালের নিয়মিত অভ্যাস হলে ইউজ টু হয়। আমি ধূমপান করতাম, I used to smoking. ইয়েস আই ইউজ টু স্মোক, টু এর পরে ভার্বের ভি অন হয়, আই ইউজ টু স্মোক। আমি যাইতাম বা আমি যেতাম, আই ইউজ টু গো। I used to go. আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, I used to you love আই ইউজ টু লাভ ইউ। you. আমি ঢাকা শহরে বসবাস করতাম, I used to live in ঢাকা, Dhaka city. ঢাকা সিটি বা ঢাকা, আই ইউজ টু লিভ ইন ঢাকা। আমি প্রতিদিন একটি করে ডিম খাইতাম, I used to eating আই ইউজ টু egg. ইট অ্যান এগ, এখানে ইটিং হবে না, ভি ওয়ান, আই ইউজ টু ইট অ্যান এগ এভরিডে, আই ইউজ টু ইট অ্যান এগ এভরিডে, আমি প্রতিদিন একটি ডিম খাইতাম। আচ্ছা, তো দেখেন এই ধরনের বাক্য আমরা প্রতিদিন বলি, কিন্তু তারপরও আমরা এগুলো মনে রাখতে পারি না। কেন? কারণ আমাদের কথা বলার ভিতরে এগুলো আনতে হবে, শুধু বাংলায় বলবো না, মাঝে মাঝে দুইটা একটা ইংরেজি বলবেন। দেখবেন আপনার জড়তা কেটে দেবে, অফিসে হোক, বাসায় হোক, বা একা একা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হোক। কৃষ্ণা দিদি প্লিজ আপনি বলবেন দেয়ার এর ব্যবহার। আমাদের গ্রামে দুইটি নদী আছে, দেয়ার আর টু রিভার্স in my village. ইন মাই ভিলেজ। আমার গ্রামে একটি স্কুল আছে, School in my village. আমার গ্রামে একটি কলেজ আছে, There is a college in my village. ভিলেজ দ্রুত বলতে হবে। খুলনা একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, দেয়ার ইজ এ ইউনিভার্সিটি ইন খুলনা। খুলনা একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কি হবে, দেয়ার ইজ এ, There is a university. দেয়ার ইজ অ্যান ইউনিভার্সিটি ইন খুলনা। ধন্যবাদ ভুল ধরার জন্য। খুলনায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই, There is no university in Khulna. খুলনায় অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আছে। There is নো দেয়ার আর, দেয়ার ইজ না, দেয়ার আর university. there are many universities in Khulna. There are many universities in Khulna. খুলনায় অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, There was there were there are many universities in Khulna. in Khulna. have বা has এর অর্থ হচ্ছে আছে।
কারো কোনো কিছু মালিকানায় আছে। আমার একটি গাড়ি আছে, তোমার একটা গাড়ি আছে, তার একটা গাড়ি আছে, আমার একজন বন্ধু আছে, ফ্রেন্ড। আমার ঢাকায় একজন বন্ধু আছে, ইন ঢাকা। তোমার একজন বন্ধু আছে, তোমার একজন বন্ধু ছিল, নো ইউ হ্যাড এ ফ্রেন্ড। ওয়াজ বা ওয়ার বসে হচ্ছে সাবজেক্ট যখন নিজে ছিল। আমি একজন শিক্ষক ছিলাম, আই ওয়াজ এ টিচার। আমি একজন উকিল ছিলাম, আই ওয়াজ অ্যান অ্যাডভোকেট। হ্যাঁ, কিন্তু যদি বলা হয় আমার একজন উকিল ছিল, আই হ্যাড অ্যান অ্যাডভোকেট। ওই যে বলেছিলাম না, একবার একজনকে, এক ছাত্রকে বলেছিলাম, বলতো আমার পিতার একটি কুকুর ছিল, সে বলেছিল মাই ফাদার ওয়াজ এ ডগ। বাক্যটা হবে মাই ফাদার হ্যাড এ ডগ। আমার পিতার অধীনে কোনো কিছু ছিল তখন হ্যাড, আর আমার পিতা নিজে ছিল তখন অজ। আজকের ক্লাসটা অনেক লম্বা করে ফেলেছি। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে এই রাত পর্যন্ত থাকার জন্য। এখন থেকে ক্লাস